जो कल आप स्टडी किया असीं कीता सी टैसटिंग शुरू की सी, टैसटिंग के टाइप्स देखने शुरू किया सीगीਆਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। यूनिट टैसटिंग दसती सी मैं तुहानूं थोड़ी जी की हुंदी है। उस तो बाद इंटीग्रेशन टैसटिंग दसती सी, ठीक है। इंटीग्रेशन की टॉप डाउन अप्रोच गल की सी, एक बॉटम अप अप्रोच की सी। उस तो एक रिग्रैशन तो हुण शुरू कर दिंदे आ, ठीक है। रिग्रैशन टैसटिंग ये भी एक तुहाडी इंटीग्रेशन टैसटिंग की ही टाइप है। रिग्रैशन टैसटिंग च आपां करदे की आ, आपां किसी सिस्टम दे पार्ट नूं रीटैसट करते हैं, मतलब ऑलरेडी उस पार्ट नूं आपां टैसटिंग कर चुके हैं, पर उन्होंने असीं रीटैसट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग इंटीग्रेशन मतलब जदों उहदी आपां यूनिट टैसटिंग की तो उहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। बट जदों आपां इंटीग्रेशन की तो उस कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। उस प्रॉब्लम नूं तुसीं हल कर लिया, मतलब कोई एक सिस्टम है उहदे विच ऑलरेडी एक एरर आ चुकी है, तुसीं उस एरर नूं हल कर लिया। जो तुसीं एरर नूं हल किया तो जिहड़े तुसीं एरर हल किए या रिजोल्व किए उन्हां नूं करन तो बाद दोबारा तो नहीं कोई होर एरर आ गए जिहड़ा तुहानूं दिखाई नहीं दिते। मतलब फिलहाल एक प्रॉब्लम सीगी आपां उहनूं हल कर लिया, दोबारा जिहड़ी हल कीती तुसीं प्रॉब्लम उहदे नाल कोई होर नवीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होण उहदे वास्ते यूज़ करदे। जिहदे नाल लिखिआ हुंदा इट इज़ यूज टू इंश्योर दैट नो प्रीवियसली वर्किंग कंपोनेंट, मतलब जो पहला कंपोनेंट तुहाडे काम कर रहे सीगे और फंक्शनस और फीचर्स, जिहड़े भी फंक्शन फीचर्स या कंपोनेंट जिहड़े पहला काम कर रहे सी दे शुड नॉट फेल, वो फेल नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ एरर करैक्शन। किस करके कि तुसीं कोई एरर करैक्शन की है इंटीग्रेशन दौरान, ठीक है। मतलब तुहानूं कोई इंटीग्रेशन दौरान एरर मिले, तुसीं उहनूं ठीक किया, वो एरर ठीक किया, कोई नवां होर एरर आ गया, या पिछले जिहड़े पुरजे जिहड़े सही काम कर रहे सीगे वो तुहाडे कंपोनेंट्स हुण सही काम नहीं कर रहे, ठीक है। उस चीज़ नूं टैसट करने लई आपां यूज़ करदे रिग्रैशन टैसटिंग, ठीक है। उस तो बाद आती तुहाडी स्मोक टैसटिंग, ठीक है। स्मोक टैसटिंग का मतलब की है? स्मोक का मतलब धुआं हो गया, इत्थे स्मोक का मतलब की है तुसीं सबसैट लैना, सबसैट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शनस तुसीं कह सकते हो, ठीक है। जो आपां एक बहुत वड्डा सिस्टम बनाया तो उहदे विच कुछ फंक्शनस इहो जिहे होणगे जिहड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होणगे ते आपां उहनां नूं टैसट करना, ठीक है। सो स्मोक टैसटिंग इज़ डिफाइंड एज अ सबसैट ऑफ ऑल डिफाइंड टैसट केसिस दैट कवर्स अ मेन फंक्शनैलिटी, जिहड़े सिर्फ मेन फंक्शनैलिटी या इंपॉर्टेंट फंक्शनस नूं तुसीं दोबारा टैसट कर रहे हो, ठीक है, ताकि तुसीं ये चैक करो भी जिहड़े तुहाडे क्रिटिकल पार्ट है वो तो काम करदा होवे, ठीक है। स्मोक टैसटिंग मतलब तुसीं की कीता, मोटा मोटा विचों जिहड़े इंपॉर्टेंट फंक्शनस है उन्हां नूं कढिया, जिहड़े क्रिटिकल तुहानूं लगदे पूरे सिस्टम दे विचों, सिर्फ तुसीं उन्हां दी टैसटिंग कीती, ठीक है। उस तो बाद आती फंक्शन टैसटिंग, ठीक है। ये हुण अलग है, स्मोक टैसटिंग तक जिहड़ियां टाइप सीगियां ये इंटीग्रेशन दी सीगियां, हुण ये फंक्शन टैसटिंग अलग टॉपिक है, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक है। हुण फंक्शन टैसटिंग की हुंदा है, तुसीं इंटीग्रेशन टैसटिंग कर लई, हुण जिहड़े इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिहड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, चाहे वो पार्शली इंटीग्रेट होया चाहे वो फुली इंटीग्रेट हो गया, मतलब चाहे वो कुछ हिस्सा उहदा इंटीग्रेट होया चाहे सारे का सारा सिस्टम जिहड़ा इंटीग्रेट हो चुकिया, ठीक है। वो ऑलरेडी जिहड़े इंटीग्रेटेड पार्शली इंटीग्रेटेड या ऑलरेडी फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम है तुसीं उहनां दी फंक्शनैलिटी नूं फाइनली चैक करदे हो, ठीक है। जिहड़ी आ टैसटिंग हुंदी है ये तुहाडा डिवैलपर साइड हुंदी है, नॉर्मली डिवैलपर साइड ही हुंदी है, क्योंकि डिवैलपर साइड ही आपां अलग अलग मॉड्यूल्स नूं कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन टैसटिंग तो बाद आती तुहाडी सिस्टम टैसटिंग। हुण आपां फंक्शन टैसटिंग च वर्ड यूज़ किया पार्शली और फुली, हुण सिस्टम टैसटिंग च होगा हमेशा फुली, मतलब जदों तुहाडा सारे एलीमेंट्स पूरी तरह इंटीग्रेट हो गए, पूरा सिस्टम तुहाडा बन चुकिया है, ठीक है। मतलब उहदे नाल हार्डवेयर डाटाबेस जो कुछ भी तुसीं उहदे नाल ज्वाइन करना सी सारा कुछ तुसीं ज्वाइन कर चुके हो। उस तो बाद जो तुसीं पूरे सिस्टम की टैसटिंग करदे हो फॉर लुकिंग एरर्स, मतलब तुसीं एरर लभण दी अगर कोशिश करदे हो पूरे सिस्टम दे विचों ते उहनूं आपां कहंदे सिस्टम टैसटिंग। मतलब कन्फ्यूजन होगी कई बारी भी आ फर्क की है, तो तुसीं फंक्शन टैसटिंग की गल कर रहे हो सिर्फ पार्शली या फुली, मतलब पूरा सिस्टम ही तुहाडा इंप्लीमेंट हो चुकिया हो सकता है या अद्धा भी हो सकता, पर इन केस ऑफ सिस्टम टैसटिंग तुहाडा सिस्टम जिहड़ा पूरा ही इंप्लीमेंट हो चुकिया होगा, पूरा इंटीग्रेट हो चुकिया होगा, ठीक है। सिस्टम टैसटिंग कंपेयर द सिस्टम विद अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये आपां नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी चैक करते हैं। अज तक आपां देखो सिर्फ गल की कर रहे सीगे सिर्फ एरर्स की, मतलब आपां हजे तक इंटीग्रेशन तक आपां ध्यान के दे रहे सी सिर्फ फंक्शनस के उत्ते, मतलब जो असीं लॉजिक्स लगाए वो सही काम करते होण। हुण असीं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ते आ गए, यानी कि स्पीड कितनी है तुहाडे सिस्टम की, वो सिक्योरिटी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है। हुण अगे सिस्टम टैसटिंग तो बाद आपां इन्हां चीज़ों का ध्यान देना शुरू कर देना, और सिस्टम टैसटिंग भी इन्हां चीज़ों का आपां ध्यान रखना हुंदा है, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਰਿਕਵਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਯੂ ਫੋਰਸਿਸ ਯੋਰ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਫੇਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ CPU ਦੀ ਵਾਇਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਰਿਕਵਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਫੇਲ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈਜ਼। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕਵਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਵੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਾਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ, ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਗ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਓਲਡ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਓਲਡ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਓਲਡ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ 100, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ 1000 ਜਾਂ 10000 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ 10000 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਈਟ ਕਰੈਸ਼, ਵੀ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਕਰੰਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ, ਸਮੋਕ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ। ਅਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਟ ਯੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਈਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫਾ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਐਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਐਂਡ, ਐਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨੇ ਬੀਟਾ 'ਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਡਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਆਡਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਵਰਵਿਊ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ।
मतलब इनपुट तो बाद जो भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 80 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 100 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਠੀਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਲਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਥ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਬੇਸਿਕ ਪਾਥ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਥ ਬਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ, 3 ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਸ ਪਾਥ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲੋ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਫ ਐਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ, B ਲੈਸ ਦੈਨ A ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਦੇਖਦੇ ਵੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ 0, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, ਹਰ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਊਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਫ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਹਟਾ ਲੈਣਾ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਊਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਕਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੌਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਗ੍ਰਾਫ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੌਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ
0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ -∞ to 0 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 to 10 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਫਲੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਅਲਫਾਬੈਟਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ, ਇਨਪੁਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੇ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ full knowledge of the internal of the system that is to be tested. Instead it is a testing strategy which is based partly on the intervals, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬਿਲਟ ਅਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਥਰੂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬਿਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ। ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇ ਬਾਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਕੁਛ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੇਸਡ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੈਦਰ ਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਅ ਕਲਾਸ ਆਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਥਡਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਲਟ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਫਾਲਟ ਬੇਸਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ,
ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਲਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ ਦਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਸਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਟ ਔਨ ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਲਟਸ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਨੈਰੀਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਐਰਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦ ਐਰਰ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਰਰ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੇਸਡ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਤੇ ਐਰਰ ਆਊਗਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਤੇ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।